না এটা তো না। Assalamu alaikum. I am Dr. Fariha Kamal Mouli, moderator of today's scientific discussion powered by Eskayef Pharmaceuticals Limited. And today, the topic of our discussion is Empagliflozin and its combination, paradigm shift for diabetic patient with CKD and cardiovascular disease. We are very delighted to let you know that we have today Professor Dr. Mir Mosarraf Hossain Mamoon sir as our honorable chairperson, Professor and Department Head, Department of Endocrinology, Sir Salimullah Medical College. Assalamu alaikum, sir. Thank you for your presence, sir. Today, our speaker is Dr. Moinul Islam, sir, Assistant Professor, Department of Endocrinology, Dhaka Medical College Hospital. Assalamu alaikum, sir. Thank you for your presence, sir. Now I would request. Thank you. Thank you, sir. Now I would request from our honorable chairperson to permit to start the scientific discussion. Yes, please. Thank you, sir. Now I would request our honorable speaker, Dr. Moinul Islam, sir, to give the presentation. Thank you, Dr. Mouli. Respected Chairman, sir, honored audience, Assalamu alaikum. I am Dr. Moinul Islam, Assistant Professor of Endocrinology, Dhaka Medical College. Today I am going to discuss on topics the role of Empagliflozin, the more than the diabetic care. Honored audience, as you all of you know, the role of SGLT2 inhibitors to reduce the blood sugar level in a unique process. But nowadays, it is more than the blood sugar lowering agents. It's more effective on cardiac as a cardioprotective and also renoprotective drug. So we like to share information on beyond the glucose lowering effect. Its effect on as a cardioprotective and renoprotective effect of SGLT2 inhibitor. So I like to highlight on this topics of SGLT2 inhibitors. Before starting the going to the main topics, I like to some basic information of SGLT2 inhibitors. As we know that the drugs works by helping the kidney to reduce the blood sugar level, and its mechanism, all of you we know that it is a SGLT2 inhibitor, that is it acts on the proximal convoluted tubule of glomerulus of kidney, so that the maximum filtered glucose cannot be reabsorbed again to the proximal tubule. So blood glucose are filtered to the urine, and that's why it reduces the blood sugar level. Next. So তাহলে এটা আসলে কি ধরনের ইফেক্ট করে? এই যে ব্লাড সুগার ইফেক্টটা আমাদের বের হয়ে ব্লাড সুগারের ইফেক্টটা যেটা হচ্ছে যে ব্লাড গ্লুকোজ লরিং ইফেক্ট, তার আসলে SGLT2 ইনহিবিটর টোটাল ইফেক্টটা দেখা যাচ্ছে যে এটা আসলে বেসিক্যালি করছে কি, এটা কিডনির মাধ্যমে ব্লাড সুগার কমিয়ে দিচ্ছে, যার কারণে আলটিমেটলি ওয়েট লস হচ্ছে, প্লাস হচ্ছে এটা ইনসুলিন সেন্সিটিভিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে, প্লাস হচ্ছে এটা হচ্ছে ইনসুলিনের যে গ্লুকোজ হেপাটিক গ্লুকোজ আউটপুট কমিয়ে দিচ্ছে। ওভারঅল ইফেক্ট হচ্ছে সে ব্লাড সুগার কমাচ্ছে, ওয়েট লস করছে, এবং প্লাস হচ্ছে সে হচ্ছে ইনসুলিনের যে সিক্রেশনের যে ক্যাপাসিটিটা, ইনসুলিন রিজার্ভ করার যে ক্যাপাসিটিটা, বিটা সেল থেকে ইনসুলিন রিজার্ভ করার ক্যাপাসিটিটা সে বাড়িয়ে দিচ্ছে। নেক্সট তাহলে এখন আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি যে Empagliflozin, what are the basic information on Empagliflozin.
এটা সাধারণত হচ্ছে স্টার্টিং ডোজ 10 মিলিগ্রাম থেকে ওয়ান্স ডেইলি থেকে 20 আপ টু 25 মিলিগ্রাম পার ডে পর্যন্ত দেওয়া যেতে পারে। এবং ব্লাড এটা হিমোগ্লোবিন A1C, it may reduce the overall hemoglobin A1C 0.7 to 0.9% hemoglobin A1C এটা কমাতে পারে, ইনক্লুডিং হাই ডোজ যখন আমরা ইউজ করব তখন এটা 0.7 থেকে 0.9% হিমোগ্লোবিন A1C কমাতে পারবে। এবং বডি ওয়েট এটা সাধারণত 2.5 থেকে 42 অন অ্যান এভারেজ কেজি পার এটা রিডিউস করতে পারে। এবং it's also effect on as it may also reduce the systolic blood pressure and হচ্ছে এটা ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ, যেহেতু এটা হিমোগ্লোবিন A1C কমায় মানে টোটাল ফাস্টিং ব্লাড গ্লুকোজের উপর এটা ইফেক্ট হয়ে গেছে। এবং এটা সাধারণত হচ্ছে আমরা ইজিএফআর আপ টু 20 পর্যন্ত আমরা এটা দিতে পারবো। 20 পর্যন্ত এটা আমরা দেয়া যাবে। এটা নিউ রিকমেন্ডেশন, আগে ছিল 30 পর্যন্ত এটা ইউজ করা যেত, এখন আপ টু 20 পর্যন্ত এটা এখন আমরা দেওয়া যেতে পারে। এবং এটা ইউজুয়ালি হেপাটিক ইম্পেয়ারমেন্টে নো ড্রাগ অ্যাডজাস্ট করা দরকার নেই, এটা আমাদের জন্য এটা বিশাল অ্যাডভান্স। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। এখন আমরা আসলে বেসিক্যালি লানোডেটস আমরা অনেকেই জানি যে আসলে এম্পাগ্লিফ্লোজিন মানে হচ্ছে গ্লিফ্লোজিন লেভেলের এসজিএল2 ইনহিবিটর কয়েকটা জেনেরিক মলিকিউল আছে। তার মধ্যে হচ্ছে প্রথমে এসেছিল হচ্ছে ক্যানাগ্লিফ্লোজিন, দেন ডাপাগ্লিফ্লোজিন, দেন এম্পাগ্লিফ্লোজিন। কিন্তু সবার শেষে আসলেও এরপরে আসে আর্টোগ্লিফ্লোজিন, নতুন রিসেন্টলি এসে। সবার শেষে আসলেও এটা আসলে ওভারঅল যদি আমরা ইফেক্ট চিন্তা করি, এফিকেসি চিন্তা করি, যে ইন টার্মস অফ এফিকেসি, সেফটি, দেন হচ্ছে কার্ডিও প্রোটেকশন, রেনো প্রোটেকশন এন্ড অ্যাডভার্স ইফেক্টস যদি আমরা ওভারঅল সবগুলি কম্পারিজন করি, তাহলে দেখা যাবে যে empagliflozin is much better than the dapagliflozin and canagliflozin. So এইসব সেফটি প্রোফাইল থেকে এবং হচ্ছে কার্ডিও প্রোটেকশন ইফেক্ট এবং রেনো প্রোটেকশন ইফেক্ট প্লাস হচ্ছে লেস অ্যাডভার্সিটির কারণেই কিন্তু এপাগ্লিফ্লোজিনটা এখন এত বেশি জনপ্রিয় ইন কম্পারিজন টু dapagliflozin and canagliflozin. নেক্সট ওয়ান প্লিজ। নেক্সট স্লাইড। তো এখন আসলে যেহেতু এটা আসলে এজ এ বেসিক্যালি এটা হচ্ছে অ্যান্টি ডায়াবেটিক এজেন্ট, তো সেই সম্পর্কে আসলে জাস্ট একটু রিমাইন্ড করা, এটা আপনারা জানেন, রিক্যাপিটুলেশন করা, এটা সবাই আমরা জানি। এটা আসলে ব্লাড সুগারিং ইফেক্টটা, এটা আসলে কি পরিমাণ ব্লাড সুগার ইফেক্ট এবং এর বেনিফিটস অন ব্লাড সুগার লরিং ইফেক্ট, সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করবো। এবং এটার বেসিস হচ্ছে এম্পারেক্ট আউটকাম ট্রায়াল, সেটা আমরা সবাই জানি, এটা ল্যান্ডমার্ক স্টাডি বলা যাবে। শুধু এম্পাগ্লিফ্লোজিনের স্টাডি না, এটা ডায়াবেটিস রিলেটেড এটা একটা ল্যান্ডমার্ক স্টাডিতে পরিণত হয়েছে, যে এম্পারেক্ট আউটকাম ট্রায়ালটা। এটা আসলে আমাদের ট্রিটমেন্ট মডালিটি এবং ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটি আসলে চেঞ্জ করে দিয়েছে ইন কেস অফ ডায়াবেটিস। এখানে আসলে দেখার উদ্দেশ্য ছিল এম্পাগ্লিফ্লোজিন শুধু ব্লাড সুগার এফেক্ট না, সাথে সাথে হচ্ছে তার সিবি মোর্টালিটি, সিবি আউটকাম গুলি কেমন, সাথে সাথে রেনাল আউটকাম গুলি কেমন। তো সেইখানে তারা দেখালো যে যদি ইনকেস শুরু থেকে 24 সপ্তাহের মধ্যে এরা দেখা গেল যে এরা হিমোগ্লোবিন A1C অনেকটাই কমায় ফেলতে পারে। যেমন হচ্ছে যদি আমি 25 মিলিগ্রাম ইউজ করি, সেক্ষেত্রে সে আপ টু 8% পর্যন্ত কমাতে পারে হিমোগ্লোবিন A1C, আর হচ্ছে শুধু 24 সপ্তাহের মধ্যে কিন্তু। এবং যদি 10 মিলিগ্রাম ইউজ করি তাহলে 0.7% কমাতে পারে এম্পাগ্লিফ্লোজিন, যেটা ইন কম্পারিজন টু দা প্লাসিবো। প্লাসিবো গ্রুপে দেখা গেল যে তারা বরঞ্চ আরো হিমোগ্লোবিন A1C বেড়ে গিয়েছিল। সেম থিং হচ্ছে সেটা ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজের ক্ষেত্রে একই অবস্থা। ক্ষেত্রে যে গ্রুপটা হচ্ছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন ছিল, ওই গ্রুপে ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ দুইটাই কমে গেছিল, 10 এবং 20 তে বেশ ভালো মতো কমেছিল, প্লাস ইন কম্পারিজন টু দা প্লাসিবো গ্রুপ। ঠিক তেমনি হচ্ছে তারা যদি যেসব পেশেন্টের হিমোগ্লোবিন A1C যথেষ্টই মানে বেশি ছিল, যেমন মোর দেন 8.5 বা তার বেশি ছিল, সেই সব পেশেন্টদের ক্ষেত্রেও কিন্তু এম্পাগ্লিফ্লোজিন উইদিন 20 উইকস এর মধ্যে বেশ ভালোই বেশ সিগনিফিকেন্টলি তারা হিমোগ্লোবিন A1C কমিয়েছিল। কিন্তু ইন্টারেস্টিংলি একটা বিষয় এখানে দেখা যাচ্ছে, সেটা হচ্ছে যে যেসব পেশেন্ট গুলি 20 থেকে এবং 10 মিলিগ্রাম, দেখা যাচ্ছে যে 25 এবং 10 মিলিগ্রাম, এটার মধ্যে যদি আমরা কম্পারিজন করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন 10 মিলিগ্রাম হিমোগ্লোবিন A1C কমানোর ক্ষেত্রে বেশি হচ্ছে, সিগনিফিকেন্টলি কমিয়েছিল। এইটা আসলে বেসিক্যালি ওরা এম্পারেক্ট ট্রায়াল আসলে এটা কোনো মানে জাস্ট কিছু অ্যাজাম্পশন করেছে, কিন্তু এটা কেন হয়েছিল তারা ওইটা কোনো ওরকম কোনো অ্যান্সার তারা ওইখানে
শো করে নাই। নেক্সট স্লাইড। Next slide, please. Next I slide. would request our technical team to change the slide. Due to some. Okay, so please continue. Okay, thank you. Previous slide, please. Previous slide, please. Next slide. Okay, take a thank. In case of weight changes, in case of weight change parameter variable, empagliflozin is also effective during 24 hours period in comparison to placebo, even in comparison to linagliptin and metformin group. But it shows the more effective during when we use the linagliptin preparation and empagliflozin 25 milligram. It shows better reducing of the weight in comparison to single empagliflozin or linagliptin. Okay, next slide. Next slide. So regarding এখন এত সব ইফেক্টের কারণে এই 2023 তে এসে এডিএ গাইডলাইন ডায়াবেটিক আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন তাদের হচ্ছে ট্রিটমেন্ট মডালিটিতে চেঞ্জ করে ফেলেছেন। তারা এখন যেটা আগে ছিল যে লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের পরে মেটফরমিন, দেন হচ্ছে তারা মেটফরমিনের পরে তারা গতবার 2020 তে ছিল মেটফরমিনের পরে তারা হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দা কার্ডিওভাস্কুলার এন্ড হচ্ছে রেনাল ইফেক্ট প্যাথোলজির উপরে তারা ভাগ করেছিল। এরপরে তারা মেটফরমিনের পরে গিয়ে তারা এম্পাগ্লিফ্লোজিন এন্ড জিএলপি-1 অ্যাগনিস্ট নিয়ে এই 2023 তে এসে তারা টোটালি হচ্ছে ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসাবে, এটা যেটা আগে সেকেন্ড লাইন ড্রাগ ছিল, ফার্স্ট লাইন ড্রাগ হিসেবে তারা বলেছে যেসব পেশেন্টের লাইফস্টাইল মডিফিকেশনের সাথে সাথে যেসব পেশেন্টের অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ থাকবে, প্লাস হচ্ছে যেসব পেশেন্টের হচ্ছে হার্ট ফেলিওর থাকবে অথবা হচ্ছে কিডনি ডিজিজ থাকবে, তারা হচ্ছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন শুরু করতে পারবে অ্যাজ এ ফার্স্ট লাইন এজেন্ট হিসাবে। ফার্স্ট এরপরে যদি সেকেন্ড টাইমে যদি তারা শুরু করতে পারবে, ঠিক তেমনি হচ্ছে যদি এরপরে যদি সেকেন্ড লাইন হিসেবে তারা জিএলপি-1 এর এগেইনস্টের কথা বলেছে। এবং ইন দা মিন টাইম তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যেসব পেশেন্টগুলির আমাদের হচ্ছে অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ থাকবে, প্লাস হচ্ছে অথবা তাদের যদি কোনো হার্ট ফেলিওর থাকে, অথবা হচ্ছে তাদের যদি সিকেডি থাকে, অথবা রেনাল ডিজিজ থাকে ইন ডায়াবেটিক পার্সনদেরকে আমাদের এখন অ্যাকর্ডিং টু আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন তাদের হচ্ছে রেকমেন্ডেশন হচ্ছে এজ এ ফার্স্ট লাইন আমরা হচ্ছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন ইউজ করব, এবং সেকেন্ড লাইন হচ্ছে আমাদের আর হচ্ছে ইন অল্টারনেটিভলি আমরা জিএলপি-1 এগনিস্ট শুরু করতে পারি। নেক্সট স্লাইড প্লিজ। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট। ঠিক তেমনি হচ্ছে প্রথমেই এটার আসলে রেকমেন্ডেশন এসেছিল হচ্ছে ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি থেকে। তারা 2019 থেকে 2021 এর যে গাইডলাইনে তারাই প্রথমে আসলে বেসিক্যালি বলেছিল যে যাদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ থাকবে অথবা হচ্ছে যাদের হচ্ছে কিডনি ডিজিজ থাকবে তাদেরকে ফার্স্ট লাইন এজেন্ট হিসেবে এম্পাগ্লিফ্লোজিন ইউজ করা যাবে। ইভেন এম্পাগ্লিফ্লোজিন অলসো দে অলসো রেকমেন্ড ইউজ ফর ডাবা অথবা কানাগ্লিফ্লোজিন তারা ইউজ করতে পারবে। নেক্সট স্লাইড। নেক্সট ওয়ান। তো এখন আসলে বেসিক্যালি আমাদের মেইন আলোচনা যে বিষয়টা সেটা আমরা আসি, এটা রোল অফ এম্পাগ্লিফ্লোজিন ইন হার্ট ফেলিওর পেশেন্ট উইথ অর উইদাউট ডায়াবেটিস মেলাইটাস। এটা আসলে আমাদের মেইন ফোকাস অফ টপিক। একটু দেখার চেষ্টা করি যে কিভাবে আসলে এম্পাগ্লিফ্লোজিন অথবা হচ্ছে আমাদের গ্লিফ্লোজিন গুলি আমাদের কার্ডিও প্রোটেকশন দেয়। ইউজুয়ালি ইট ইনহিবিটস দ্য সোডিয়াম রিঅ্যাবজর্পশন ইন দ্য কিডনি অ্যান্ড হার্ট। It increases the blood flow with fewer heartbeats by positive chronotropic action, inotropic action. Plus হচ্ছে it increase the tissue oxygen, it delivers more oxygen to the tissues and decrease the cardiac wall resistance. তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন হচ্ছে না,
সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন না হলে ওয়াটার অ্যাবজর্পশন, সাথে সাথে ওয়াটার কম অ্যাবজর্পশন রিঅ্যাবজর্পশন হচ্ছে, তার মানে হার্টের উপর লোড কম পড়ছে এবং হার্ট ফেলিয়ার ইমপ্রুভ করে যাচ্ছে। সেম টাইমস হচ্ছে তাদের আইনোট্রপিক অ্যাকশন বেশি হওয়ার কারণে হার্টের আইনোট্রপিক অ্যাকশন ফোর্স অফ কন্ট্রাক্টিলিটি বেড়ে যাচ্ছে। প্লাস হচ্ছে আমাদের হার্ট মাসল গুলি হচ্ছে যেহেতু অক্সিজেন সাপ্লাই বেশি পাচ্ছে, তার মানে তার কাজ করার এবিলিটি, ফোর্স অফ কন্ট্রাকশনালিটি বেড়ে যাচ্ছে, এবং হচ্ছে কার্ডিয়াক মাসলের উপর যে স্ট্রেস কমে যাচ্ছে, যার কারণে আমাদের টোটালি হচ্ছে করোনারি ব্লাড ফ্লো বাড়ছে, প্লাস হচ্ছে হার্টের ফোর্স অফ কন্ট্রাকশন বেড়ে যাচ্ছে, তার মানে হার্টের পাম্পিং অ্যাকশন বেড়ে যাচ্ছে। এইভাবে আসলে সেটা হার্ট ফেলিওরকে ইমপ্রুভ করছে ইন কেস অফ আইদার ডায়াবেটিক অর নন ডায়াবেটিক পেশেন্টদের ক্ষেত্রে। নেক্সট স্লাইড, নেক্সট স্লাইড। তাহলে এটা আসলে বেসিক্যালি এটা বেসিস হচ্ছে যে কার্ডিও প্রোটেকশন অর হার্ট ফেলিয়ার প্রোটেকশনের ক্ষেত্রে এটার বেসিস হচ্ছে তিনটা ল্যান্ডমার্ক ট্রায়াল, সেটা হচ্ছে ট্রপিজম ট্রায়াল, প্লাস হচ্ছে রিডিউস ট্রায়াল, প্রিজার্ভ ট্রায়াল। রিডিউস ট্রায়াল মানে হচ্ছে যাদের যেসব পেশেন্ট গুলো হচ্ছে ইজেকশন ফ্র্যাকশন রিডিউস থাকে তাদের ক্ষেত্রে আসলে এটা কেমন কাজ করে এম্পাগ্লিফ্লোজিন, এবং প্রিজার্ভ ট্রায়াল হচ্ছে যাদের হচ্ছে আমাদের যাদের হচ্ছে ইজেকশন ফ্র্যাকশন মোর দেন 40, মানে হচ্ছে যাদের ইজেকশন ফ্র্যাকশন প্রিজার্ভ আছে তাদের ক্ষেত্রে আসলে কেমন কাজ করে সেটাই দেখিয়েছিল, এবং তাদের রেজাল্ট গুলি আমরা ইনশাল্লাহ পরে বলবো। নেক্সট, এম্পাট্রোপিজম ট্রায়াল, এটার আসলে উদ্দেশ্য ছিল যে বেসিক্যালি তাদের দেখার উদ্দেশ্য ছিল যে তাদের এলভি এলভি ফাংশন, এলভি ইন্টারস্টোলিক ভলিউম কেমন ছিল, ইনসিস্টোলিক ভলিউম, সিস্টোলিক ভলিউম কেমন থাকে, প্লাস হচ্ছে তাদের ওভারঅল হচ্ছে তাদের তাদের হচ্ছে এলভি যে ইজেকশন ফ্র্যাকশন রেট কত পর্যন্ত বাড়াতে পারে ফ্রম দ্য বেসলাইন, সেটা দেখার উদ্দেশ্য এখানে ছিল। তাহলে হচ্ছে তার ইনক্লুশন করেছিলাম আমরা যাদের হার্ট ফেলিয়ার ছিল ক্লাস 2 থেকে ক্লাস 4, ইনিউক অ্যাসোসিয়েশন হার্ট ফেলিয়ার ছিল যাদের, এবং তাদের ইজেকশন ফ্র্যাকশন অবশ্যই 15 এজে ছিল। এই পেশেন্ট গুলিকে আমরা এখানে এনরোল করা হয়েছিল। নেক্সট, তাহলে দেখা গেল যে যেসব পেশেন্ট গুলি আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে যেসব পেশেন্ট গুলি হচ্ছে যে এম্পাগ্লিফ্লোজিন পেয়েছিল এবং হচ্ছে ইন কম্পারিজন টু প্লাসিবো, আফটার 6 মাস পরে তাদের হচ্ছে ইনডায়াস্টোলিক ভলিউম তাদের ইমপ্রুভ করেছিল, হচ্ছে রিডিউস করেছিল 25 ml পর্যন্ত, এবং ইনসিস্টোলিক ভলিউম রিডিউস করেছিল হচ্ছে 26 ml পর্যন্ত ইন কম্পারিজন টু দ্য প্লাসিবো গ্রুপ। নেক্সট, এবং হচ্ছে এইসব পেশেন্টের হচ্ছে যাদের 6 মাস পরে তাদেরকে যাদের হচ্ছে লেফট ভেন্ট্রিকুলার ইজেকশন ফ্র্যাকশন বেড়েছিল আপ টু 6% পর্যন্ত ইন কম্পারিজন টু দ্য প্লাসিবো গ্রুপ। নেক্সট, দিস ইজ দ্য এম্পিরিয়র রিডিউস ট্রায়াল। এটা রিডিউস ট্রায়াল হচ্ছে যাদের হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে যেসব পেশেন্টদেরকে তাদের ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 40 ছিল, এবং ইন কম্পারিজন টু প্লাসিবো গ্রুপে তাদেরও ইজেকশন ফ্র্যাকশন 40 নিচে ছিল, এই দুইটা গ্রুপে কম্পারিজন করা হয়েছিল, এবং দেখা গেল যে গ্রুপটা এম্পাগ্লিফ্লোজিন পেয়েছিল আফটার ট্রিটমেন্ট গ্রুপে, এম্পাগ্লিফ্লোজিন গ্রুপে হচ্ছে তাদের হার্ট ফেলিয়ারের হচ্ছে হার্ট ফেলিয়ার রিস্ক এবং রিস্ক অফ হসপিটালাইজেশন ইন হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্টে 28% পর্যন্ত কমে গেছিল, এবং হচ্ছে ওভারঅল হচ্ছে রিডিউস দ্য রিস্ক অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ 7% পর্যন্ত কমে গিয়েছিল যে পেশেন্টগুলি এম্পাগ্লিফ্লোজিন পেয়েছিল ইন কম্পারিজন টু দ্য প্লাসিবো গ্রুপ। নেক্সট, এন্ড হচ্ছে এম্পিরিয়র প্রিজার্ভ ট্রায়াল। এম্পিরিয়র প্রিজার্ভ ট্রায়াল হচ্ছে যেই গ্রুপ পেশেন্টের যেসব হার্ট ফেলিয়ার পেশেন্ট কিন্তু তাদের হচ্ছে ইজেকশন ফ্র্যাকশন মোর দেন 50% ছিল, তাদের ক্ষেত্রে রেজাল্টটা কি ছিল, এইসব পেশেন্টগুলি দেখা গিয়েছিল যে তাদের রিস্ক অফ হসপিটালাইজেশন ডিউ টু হার্ট ফেলিয়ার তাদের রিডিউস হয়েছিল 27% পর্যন্ত ইন কম্পারিজন টু প্লাসিবো গ্রুপ, এবং হচ্ছে ওভারঅল রিডিউস দ্য রিস্ক অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ আপ টু 11% পর্যন্ত। যদি এইখানে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পেশেন্টগুলি হচ্ছে ইজেকশন ফ্র্যাকশন হচ্ছে প্রিজার্ভ থাকে, ইজেকশন ফ্র্যাকশন মোর দেন 40 থাকে, তাদের এম্পাগ্লিফ্লোজিন ইউজ করলে কার্ডিওভাস্কুলার ডেথটা অনেকাংশেই কমে, বিশেষ করে হচ্ছে যাদের ইজেকশন ফ্র্যাকশন লেস দেন 40 ছিল। এইসব এই কারণে হচ্ছে আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন তারা হচ্ছে রেকমেন্ড করছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন রেকমেন্ডেড ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ ডায়াবেটিস উইথ রিসপেক্টর উইথ হাই রিস্ক or established atherosclerotic cardiovascular disease or CKD or heart failure পেশেন্টদেরকে আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন তারা এম্পাগ্লিফ্লোজিন রেকমেন্ড করেছে। নেক্সট, ঠিক তেমনি হচ্ছে আমেরিকান ইউরোপিয়ান সোসাইটি অফ কার্ডিওলজি 2019 এবং 2000 গাইডলাইনে তারা হচ্ছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন রেকমেন্ড এজ এ ফার্স্ট লাইন ট্রিটমেন্ট ফর হার্ট ফেলিয়ার উইদাউট ডায়াবেটিস। তারাই প্রথমে আসলে আমরা একটু বলেছিলাম যে তারাই প্রথমে রেকমেন্ড করেছিল তাদের
আইদার ডায়াবেটিস থাকবে অথবা হচ্ছে ডায়াবেটিস না থাকবে। যদি হার্ট ফেলিওর থাকে এবং তাদের নিউ ক্লাসে যদি হচ্ছে তাদেরকে অবশ্যই আমরা এম্পাগ্লিফ্লোজিন ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে ওভারঅল ইফেক্টটা কি দাঁড়ালো, যে তাদের ওভারঅল ইফেক্টটা হচ্ছে এম্পাগ্লিফ্লোজিনের যদি আমরা টোটাল 3টা স্টাডিকে সামারি করি, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তাদের ওভারঅল হচ্ছে কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট, তারা এম্পাগ্লিফ্লোজিন গ্রুপে কার্ডিওভাস্কুলার ইভেন্ট কমায় হচ্ছে 14%, এবং ওভারঅল কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ হচ্ছে কমায় 38% ইন কম্পারিজন টু দ্য প্লাসিবো গ্রুপ। এবং ওভারঅল অল কজ অফ মর্টালিটি এটা হচ্ছে রিডিউস করছে 32%, এবং হচ্ছে হসপিটালাইজেশন ডিউ টু হার্ট ফেলিওর এটা রিডিউস করছে হচ্ছে 35% ইন কম্পারিজন টু দ্য প্লাসিবো গ্রুপ ইন এম্পাগ্লিফ্লোজিন গ্রুপ। নেক্সট, নাও আমরা এখন আসি যে রিনাল সেফটি, আমরা এখন রেনোপ্রোটেক্টিভ অ্যাকশন অফ এম্পাগ্লিফ্লোজিন নিয়ে কিছু ডিসকাস করব। নেক্সট স্লাইড, নেক্সট স্লাইড। তো এটি আমেরিকান ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন নিউ রেকমেন্ডেশন ইন সিকেডি পেশেন্ট, এটা তারা 2022 তে, তার আগে এটা আপ টু ছিল হচ্ছে 2000 আপ টু হচ্ছে 30 হচ্ছে জিএফআর পর্যন্ত বলেছিল যে 30 এর নিচে জিএফআর আসে এটা তারা দেওয়া যাবে না, কিন্তু এখন তারা হচ্ছে তারা রেকমেন্ডেশন চেঞ্জ করেছে 2022 থেকে। তারা বলছে যে না, এটা যদি জিএফআর যদি লেস দেন মোর দেন 20 এর উপরে থাকে তাহলে এটা দেওয়া যাবে। তাহলে হচ্ছে বিশেষ করে তাহলে এখন আমরা আসলে বেসিক্যালি, ওকে নেক্সট স্লাইড, তাহলে এটা আসলে মেকানিজম রেনাল প্রোটেকশন, এটা তারা হচ্ছে বেসিক্যালি ওইখানেও দেখা যাচ্ছে যে তারা কিছু ওভারঅল মেকানিজম হচ্ছে তারা রিডিউস হাইপার ইনফিল্ট্রেশন করে, তার হাইপার যে ইনফিল্ট্রেশনটা এটাকে রিডিউস করে দেয়, এবং হচ্ছে রিডিউস দ্য ইন্টারগ্লোমেরুলার প্রেশার। এই এই দুইটা কারণে বেসিক্যালি হচ্ছে ওভারঅল তাদের রেনোপ্রোটেক্টিভ মেকানিজমটা তাদের হচ্ছে মেনটেন বাই এম্পাগ্লিফ্লোজিন। নেক্সট, এটা হচ্ছে রিসেন্টলি একটা পাবলিশ একটা হচ্ছে আর্টিকেল, এটা হচ্ছে এম্পা কিডনি ট্রায়াল, এটা ফেজ 3 ট্রায়ালটা এটা রিসেন্টলি জানুয়ারি 3rd উইকে এটা হচ্ছে নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অফ মেডিসিনে এটা পাবলিশ হয়েছে। এরা দেখিয়েছে যে বেসিক্যালি হচ্ছে যেসব পেশেন্টদেরকে হচ্ছে আমরা এম্পাগ্লিফ্লোজিন ইউজ করব, তাদের তাদের দেখা যাচ্ছে তাদের হচ্ছে জিএফআরটা প্রথম দিকে কমে গেল, আলটিমেটলি এটা তাদের মেনটেন করে, এবং হচ্ছে ওভারঅল তাদের যেসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হচ্ছে রিস্ক অফ ডায়াবেটিস, যেসব পেশেন্টদের ক্ষেত্রে হচ্ছে থাকে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ আছে, তাদের হচ্ছে ডিজিজ প্রজেকশনটা এবং হচ্ছে যাদের ডিজিজ প্রজেকশনটা এবং হচ্ছে ওভারঅল কার্ডিওভাস্কুলার ডেথ যেসব গ্রুপের হচ্ছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন গ্রুপে এটা অনেকটাই কম থাকে, এবং এটা আপ টু 14% পর্যন্ত এই কমটা হতে পারে। কিন্তু বাট তারা দেখিয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এসব পেশেন্টদেরকে যেসব এম্পাগ্লিফ্লোজিন সাধারণত কিটোসিডোসিস একটু প্লাসিবো গ্রুপ থেকে একটু বেশি হয়, এবং হচ্ছে যদিও এটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে এটা মেনটেন করা সম্ভব, কিন্তু কিটোসিসটা এই গ্রুপটা একটু বেশি হয় যে এম্পাগ্লিফ্লোজিন গ্রুপে। নেক্সট, এখন আমরা দেখি যে আরেকটা হচ্ছে কেডিকো রেকমেন্ডেশন, কিডনি ডিজিজ ইমপ্রুভিং গ্লোবাল আউটকাম। তাদের রেকমেন্ডেশন হচ্ছে বেসিক্যালি তারা বলেছে যে SGLT2 have been shown to have safety in case of CKD patient even for those without type 2 diabetes mellitus। তারা বলছেন যে সিকেডি পেশেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যদি টাইপ 2 ডায়াবেটিস মেলাইটাস নাও থাকে, তাও ক্ষেত্রে আমাদের ডিজিজ প্রোগ্রেশনটাকে প্রিভেন্ট করার জন্য আমরা SGLT2 ইনহিবিটর ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং এটা ইফেক্টিভ। এটা এবং হচ্ছে the choice of SGLT2 should be, কিন্তু বলা হয়েছে যে তাদের prioritize the agents which documents by kidney and cardiovascular benefits and the অবশ্যই এটা দেখার আগে দেখতে হবে যে যেই সব গুলি আমাদের কিডনি এবং কার্ডিওভাস্কুলার বেনিফিট দেয় যে গ্লিফ্লোজিন, সেটা আমাদেরকে ইউজ করতে হবে। এবং আরেকটা জিনিস তারা বলেছে যে SGLT2 ইনহিবিটর শুরু করার পরে যদি দেখা যাচ্ছে যে আমরা ইভেন জিএফআর যদি 20 নিচে নামে তাও এটা আমরা দিতে পারবো, কিন্তু মাথায় রাখতে হবে যে সেটা যদি রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি একদম ট্রুলি ইন্ডিকেশন হয়ে যায় তখন আর এটা দেওয়া যাবে না। তার মানে কেডিকোর ট্রায়াল হচ্ছে আমরা যদিও বলছি যে 20 পর্যন্ত দিতে পারবো, কেডিও বলছি যদি আমরা শুরু করে দিলাম
এবং অনগোয়িং ট্রিটমেন্টের পর যদি 20 নিচে নামে তখন পর্যন্ত এটা আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো। কিন্তু হচ্ছে যখনই একদমই রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি লাগবে তখন আর এটা আমরা আসলে তখন আর এটা ডিসকন্টিনিউ করতে হবে। নেক্সট, তাহলে যেটা আমরা একটু আগে বলেছিলাম যে বেসিক্যালি আমরা প্রথম দিকে এটা জিএফআর এম্পাগ্লিফ্লোজিন প্রথম দিকে এটা জিএফআর কমায়, কিন্তু আলটিমেটলি গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ইন দ্য লং টার্ম প্রসেসে জিএফআর আলটিমেটলি প্লাসিবো থেকে এটা জিএফআর কিন্তু ওভারঅল তার জিএফআরটা আবার যেটা ডিক্লাইন হয়েছিল এটা মেনটেন করে আবার তার অলমোস্ট তার হচ্ছে ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং পর্যায়ে তার এটা জিএফআরটা মেনটেন করে। নেক্সট, তাহলে হচ্ছে ওভারঅল বেনিফিট যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে বেনিফিট ফর সিকেডি পেশেন্টে কি হবে? বেসিক্যালি হচ্ছে ইট রিডিউসেস দ্য রিস্ক অফ নেফ্রোপ্যাথি বাই 39% এবং হচ্ছে ইট রিডিউস দ্য রিস্ক অফ অ্যালবুমিনিয়া বাই 14%. Now the role of empagliflozin with insulin, এটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি। তো এটা আসলে বেসিক্যালি একটা স্টাডি। Empagliflozin delays the need for insulin initiation in patients with type 2 diabetes mellitus, diabetes and cardiovascular disease. Finding from the empiric outcome, এটা আমরা একটু দেখবো। এটা এখানে আসলে নেক্সট, তাহলে এটা আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে এটা বেসিক্যালি যেসব পেশেন্ট গুলি হচ্ছে সাস্টেন নিউ ইনসুলিন ইনজেকশন এবং ইনসুলিন নেই পেশেন্ট যাদেরকে নতুন ইনসুলিন শুরু করা হয় তাদের ক্ষেত্রে সাধারণত এম্পাগ্লিফ্লোজিন যদি আমরা দিই তাহলে হচ্ছে 60% ইনসুলিন তারা হচ্ছে আমাদের কম লাগে ইন কেস অফ প্লাসিবো গ্রুপ থেকে, যে 60% রিডিউস দ্য ইনসুলিন ডোজ থাকে তারা কমায় দিতে পারে এম্পাগ্লিফ্লোজিন। নেক্সট, আর হচ্ছে যারা হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে যারা আগের থেকে ইনসুলিন পেয়ে আসছিল তাদের ক্ষেত্রে যদি আমরা এপাগ্লিফ্লোজিন শুরু করি তারা আসলে বেসিক্যালি হচ্ছে 59% পর্যন্ত সাধারণত হচ্ছে ইনসুলিন আমাদেরকে সাধারণত ইনসুলিন ডোজটাকে কমায় দিতে পারে। তাহলে হচ্ছে এম্পাগ্লিফ্লোজিন নেক্সট, এটা আমরা আগে বলে ফেলেছি যে এটা হিমোগ্লোবিন কমায়। এই স্টাডিতে আমরা দেখিয়েছি বলা হয়েছিল যে হাইপারগ্লাইসেমিক ক্লাম্প স্টাডি, এটা রিভিল দ্য ইমপ্রুভ দ্য বিটা সেল ফাংশন, সেটা আমরা একদম প্রথম দিকে বলে এসেছি। বেসিক্যালি এটা বিটা সেল ফাংশনকেও ইমপ্রুভ করে, কারণ বিটা সেল অ্যাক্টিভিটিটাকে মাসকে এটা প্রিজার্ভ করে, যার কারণে বিটা সেল ফাংশনটা ইমপ্রুভ করে দেয়। নেক্সট, তাহলে ইন এ নাটশেল একদম আমরা শেষ পর্যায়ে চলে আসি। যদি আমরা সামারি করি তাহলে আসলে সামারিটা এরকম হতে পারে: Empagliflozin reduces the hemoglobin A1C, weight, and BP significantly in diabetic persons. Empagliflozin reduces the heart failure risk in patients with or without diabetes mellitus, and it also provides protection both for diabetes and non-diabetic persons. Empagliflozin provides added benefits with insulin and reduces the insulin demand for new patients. So, and also it improves the beta cell function. তো শেষ পর্যায়ে আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা পেশেন্টই হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ পেশেন্ট, এবং প্রত্যেকটা অ্যান্টিবায়োটিক এজেন্ট শুরু করার আগে আমাদের কিছু বেসিক যে রুলস গুলি আছে এটা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে। বিশেষ করে হচ্ছে আমরা যে ডাক্তার চুজ করব আমাদের পেশেন্ট ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে রাখবে, আমাদের পেশেন্টের এজ দেখতে হবে, পেশেন্টের কোমরবিডিটিস, পেশেন্টের হচ্ছে ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন গুলি কেমন আছে, পেশেন্টের হচ্ছে কেয়ার গিভার কেমন আছে, পেশেন্টের ওই ড্রাগটা অ্যাভেলেবেল কিনা সেই জিনিস দেখতে হবে। আর ইন কেস অফ ড্রাগ এই পেশেন্টের হচ্ছে তার সাইড এফেক্ট কেমন, এফিকেসি কেমন, এই জিনিসগুলি মাথায় রেখে অবশ্যই আমাদেরকে এটা ড্রাগ চুজ করতে হবে। কারণ হচ্ছে পেশেন্টের অবশ্যই পেশেন্টের ড্রাগ চুজের ক্ষেত্রে পেশেন্টের এফিকেসি, সাইড এফেক্ট এবং হচ্ছে পেশেন্টের ইকোনমিক্যাল কন্ডিশন অবশ্যই আমাদেরকে মাথায় নিয়ে আমরা আসলে ড্রাগটা চুজ করব। থ্যাংক ইউ অল ফর পেশেন্স। Thank you so much for the nice and informative presentation. Now I would request our honorable chairperson to discuss the role of empagliflozin on diabetic complication as well as patient of heart failure with or without diabetes. Okay, thank you. Dr. Moinul has very elaborately and very scientifically discussed about the role of empagliflozin. As a matter of fact, this SGLT2 inhibitor is no longer a new drug. It was approved
about 10 years back. So we know about the actions and the side effects about the drugs. And so far, I know no marked side effect is noticed in these 10 years. But positive things, its positive effect, lot of positive effects has appeared. Now, regarding management of diabetes, we think beyond glycemic control. The glycemic control is not the only target in the management of diabetes. And many patients present with or develop atherosclerotic cardiovascular disease, CKD, or heart failure, or are at risk of developing. So, if we think about the management, ideal management of type 2 diabetes, we'll have to consider these things. And ADA very clearly, very categorically classified the choice of drugs based on atherosclerotic cardiovascular disease or its risk or heart failure, CKD. And there it comes the role of empagliflozin, canagliflozin, and GLP-1 receptor agonist, which is injectable. So, if we consider about the today's discussion, he told Dr. Moinul very nicely told about different studies, and all has shown beneficial effect on cardiovascular and renal function in diabetic and non-diabetic patient also. I think due to some technical issues, our got disconnected. We are waiting for sir. Sorry, the network disturbance. It is now recommended to use this empagliflozin up to GFR 20, which was 30 before and then 25, and even lower below that if patient is already getting. And the most important thing that it reduces cardiovascular death 38% and all cause mortality 32%. It is one third, more than one third. So, in selecting drug, keeping in mind the management plan, keeping in mind the complications, the risk factors, and also very important is the economic status of the patient. Not all patients coming with type 2 diabetes will blindly write this empagliflozin or combination. But if patient is having the capacity of buying this, then we should follow, and we should never hesitate to start these drugs, which has got proven benefits. Moinul has very rightly shown that lot of trials has been made, and all supports in favor of empagliflozin. So, I will request, I will suggest that we should consider in management of diabetes all these factors and follow the recommendation of ADA into the treatment. Thank you. Thank you very much. Thank you so much, sir. We have some questions from audience, and now I would like to take a question from audience. Our audience Afsana Mimi asked, ডায়াবেটিস থেকে স্ট্রোক হয়ে যাওয়া রোগীর ডেইলি খাবারের তালিকা কেমন হওয়া উচিত? I would request Professor Dr. Min Mosarraf Hossain sir to answer her. In case of a stroke patient, nothing special. Is a diabetic diet. Sometimes the diet that is nothing is diabetic diet, but diet selected for the patient, that can we continue. But if a stroke is acute condition, then if in-tube feeding, then this can be blended and given by rice tube feeding, and it is not fixed that is for a stroke patient any special things we will have to give. Thank you so much, sir. As we have limited time today, now I would request our Honorable Chairperson to end the program from his side. Okay, thank you much. Thank you very much. Thanks, Dr. Moinul. And I must thank Moner Khabor TV for arranging such a important issue. Dr. Moinul, it is very clear that he collected lot of data, lot of trials,
he has gone through to prepare these slides, and it is very much informative and lot of things that how it plays as cardiovascular cardioprotective role, what is the mechanism of cardioprotection, renal protection he described. And very nicely one thing he mentioned, that patient receiving empagliflozin, initially there may be reduction of eGFR, but that increases later on in even much higher than placebo. So we should keep in mind, and if GFR is decreased after starting empagliflozin, we should not stop it, rather continue. And this drugs, which is recommended by ADA, will definitely help us to treat patient to get better outcome in diabetic patient, and that is beyond glycemic control. Thank you. Thank you so much, sir. On behalf of Moner Khabor TV, I would like to thank Professor Dr. Mir Mosarraf Hossain sir and Moinul Islam sir for their very informative discussion on today's topic. And I'm thanking Eskayef Pharmaceuticals Limited for their support. Thank you. আমার Thank একটা you. থ্যাংক ইউ আমার একটা বলা আছে, আমি আসলে Yes, sir. স্যারকে মোশাররফ স্যারকে অবশ্যই অনেক জানাবো, থ্যাংক ইউ জানাবো যে স্যার এত রাত করে আসলে আমাদেরকে সময় দিয়েছে আর কি। বিশেষ করে স্যারের মতো বিজি মানুষ, ব্যস্ত মানুষ আমাদেরকে স্যার সময় দিয়েছে, জন্য স্যারকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আমি তো শিখলাম তোমার কাছ থেকে, অনেক কিছুই শিখলাম, অনেক ধন্যবাদ। এবং আমি তো 10টা বাজে 5 মিনিট আগে থেকে এন্টার করলাম, somehow টেকনিক্যাল প্রবলেম এটা হচ্ছে। যাই হোক, আমিও স্যার আসলে ভালো তো টাইমলি রেস্ট করতে বলে স্যার একটু বলা যেত। জি স্যার। ওকে, থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। ধন্যবাদ স্যার। আমরা লিভ করছি। হ্যাঁ, লিভ করছি। জি স্যার।